करा था Hello. Hello. Yes, ma'am. Good morning, students. I have already shared PPT of the last lecture. Do you have any doubts? The topic which I have taught till now. If you are having any doubt, let me know, or you can WhatsApp me, because all are online. So it's not I will not be able to solve each and every doubt. Okay, it will be time consuming. If you are facing any doubt, you can WhatsApp me. Yes, Shekhar Gore. Shekhar. Yes, ma'am. Yes, your family seems to be so excited to see online teaching, right? No, ma'am. I just started the lecture, that's why. Okay, it's okay, no problem. Okay, shall we start? Are you ready? Shall we start? Madam, बोलो जो बजे टांगी. Shall we start the teaching? Yes, yes. Okay. Yesterday, in the yesterday's lecture, we have studied different circuits: purely resistive circuit, purely inductive circuit, purely capacitive circuit, and the series combination RL, RC, and RLC. I will request to all students to make a comparative chart between RL, RC, RLC circuit. Draw its phasor diagram, write waveform equation. Also draw power triangle, impedance triangle. So you will be able to compare all the three circuits and their equation. By this way only you can memorize the formula of this unit. Okay. Last part is remaining of this unit is nothing but the resonance. Example of resonance is nothing but the radio circuit. What we are doing in the radio circuit, we are tuning the frequency, we are adjusting the frequency of the circuit. If the frequency gets tuned to a particular frequency, means if we are adjusting our frequency knob, and if we set it to 92.5 FM or 98.3 radio Mirchi FM, whatever it is, then it will get tuned and we can hear the sound. So what is this resonance? Resonance is nothing but the circuit in which inductive reactance, means opposition provided by the inductance, is equals to the opposition provided by the capacitor. If we know in all circuit there is RLC combination, right? If inductive impedance is equals to capacitive impedance, then only resistance component remain in the circuit, right? This will provide opposition, means only resistance will provide opposition to the current. So that opposition will be minimum, hence we will get maximum output in case of a series resonance circuit. Are you able to understand what I am telling? No. Yes. Okay. Hello. Are you all able to understand what I have explained? Please reply. Please reply. Okay. I will unmute all. If you are having any doubt, please let me know. This is bit tough topic. Okay. Resonance is nothing but whenever we are getting maximum output
and whenever in the circuit opposition provided by the inductor is equal to the opposition provided by the capacitor. Okay. So in case of resonance, this is the condition. Resonance is a condition in a RLC circuit in which capacitive inductive reactance is equal capacitive and inductive reactance are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance. At resonance, the impedance consists only resistive component. It means the opposition provided to the current is by resistance only. I will once again repeat in the Marathi. रेझोनन्स ही अशी कंडिशन असते ज्याच्यामध्ये इंडक्टरमुळे होणारा अपोजिशन आणि कॅपॅसिटरमुळे होणारा अपोजिशन हे इक्वल असतं. त्याच्यामुळे सर्किटमध्ये फक्त रेझिस्टर राहतो जो करंटला अपोज करेल आणि त्याच्यामुळे अपोजिशन आपल्याला कमी मिळतं आणि आउटपुट आपल्याला जास्त मिळतं. जर तुम्ही पाण्याच्या प्रवाहाला खूप जर रोखलं तर तुम्हाला पाणी फ्लोला मिळेल का? जेव्हा धरणाचे दरवाजे सगळे बंद असतात तेव्हा आपल्याला कॅनलमध्ये पाणी मिळतं का? नाही मिळतं. आणि तेच तुम्ही जेव्हा धरणाचे दरवाजे उघडतात, सगळे दरवाजे जेव्हा उघडतात, दॅट इज नथिंग बट द सिरीज रेझोनेटिंग कंडिशन. म्हणजे अपोजिशन सगळ्यात मिनिमम. अपोजिशन काही आहे का त्याला? काहीच नाही पाण्याला. धरणाच्या सगळ्या दरवाज्यातून पाणी कॅनल मध्ये वाहतं. दॅट इज नथिंग बट द सिरीज रेझोनेटिंग कंडिशन. सो वी आर गेटिंग करंट इज मॅक्झिमम. म्हणजे आपल्याला पाण्याचा फ्लो जास्त मिळतो जेव्हा धरणाचे सगळे दरवाजे उघडतो. सेम कंडिशन इथे अपोजिशन कमी आहे म्हणजे आपल्याला करंट काय मिळणार आहे? मॅक्झिमम मिळणार आहे आणि अपोजिशन जे आहे हे कमी मिळणार आहे. आता opposition provided for this circuit, for a series resonance circuit, is by resistance only. Hence, voltage and current will be in phase with each other. We have studied the properties of voltage and current for each circuit. In this circuit, it will be in phase. Maximum power will be maximum power occurs at resonance since power factor is unity. Yes, anybody having doubt? Anybody is having doubt? No, ma'am. Okay. In case of a series resonance circuit, we are getting maximum power, and it is acting as a purely resistive circuit because of resonating condition. Hence, we are getting power factor as unity. रेझोनन्स वर कंपल्सरी एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो. जर तुमचं 50% इंटरनल असेसमेंट झालं त्याच्यामध्ये 5 मार्क्सचे 6 मार्क्सचे जर क्वेश्चन रायटिंगला जर तुम्हाला आले तर त्याच्यामध्ये रेझोनन्सचा क्वेश्चन हा कंपल्सरी असतो. मेक इट अ 3 स्टार. कंपल्सरी हा प्रश्न तुम्हाला एक्झामला असणार आहे. रेझोनन्स सर्किट्स आर युजफुल फॉर कन्स्ट्रक्टिंग फिल्टर्स अँड यूज्ड इन मेनी ऍप्लिकेशन. फिल्टर्स एक गोष्ट असते इलेक्ट्रिक मध्ये. फिल्टर्स आर used to remove the ripples in the circuit. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इन्व्हर्टर वापरता तर इन्व्हर्टर मध्ये कॅपॅसिटर मध्ये जेव्हा तुमच्या घरी सप्लाय असतो तेव्हा कॅपॅसिटर मध्ये चार्ज एनर्जी स्टोअर होते. ती डीसी मध्ये होते. जेव्हा डीसी टू एसी होते तेव्हा त्याच्यामध्ये खूप पर्ल्स असतात म्हणजे स्मूथ एसी वेव्हफॉर्म नाही मिळत. काही डीसी कंटेंट असतो तो फिल्टर आउट करण्यासाठी तो काढण्यासाठी आपण फिल्टर लावतो. जसं आपल्या पाण्यासाठी फिल्टर असतो. व्हॉट फिल्टर डू? It will remove the mud particles. Similarly, while converting DC to AC, series resonance circuit will remove the ripples in the circuit. म्हणजे आपल्याला स्मूथ पल्सेटिंग वेव्हफॉर्म पाहिजे. तर तुम्हाला मध्ये डीसी कंपोनंट म्हणजे तुमचं सायनोसायडल फर्स्ट पीक मिळाला आणि एकदम डीसी वेव्ह मिळाली तर तुमचं अब्रप्ट ऑपरेशन होईल डिव्हायसेस. तुमचे डिव्हायसेस नीट काम करणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला filters हे लागतात सर्किट मध्ये and they are constructed by using series resonating circuit, or they are based on the concept series resonance circuit. Now the diagram which I have shown in the PPT is bit simple. If you are getting confused by writing these angles and all, you can simply write here L and here C. So R, L, C are in series and I have given the supply voltage Vs. Vs is nothing but Vm angle theta. Now I have represented it here as a polar form. You can represent by rectangular form as well, or you can simply write supply voltage V or Vs. Okay. So formula related to this is we have already seen that it is RLC combination. So total impedance will be given by R plus J times XL minus J times XC. I have taken J common. J is used to represent the rectangular form. In case of inductor and capacitor,
either current or voltage will be leading or lagging. So we need this J component. In mathematics, J is different. And in electrical, J means rotation of vector through 90 degree. We have to show current and voltage relation leading lagging. That's why we are using J. That this I have already explained in earlier lectures. So total impedance will be given by this formula. You all are able to see my screen, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, No, ma'am. ma'am. No? No, ma'am. कोणाला नाही दिसत No, आहे ma'am. screen? Okay, wait. Are you able to see now? No, ma'am. No, ma'am. Are you able to see now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. इतका वेळ म्हणायचं ना मग तुम्हाला स्क्रीन दिसत नाही तर वेडे आहे का तुम्ही पुढे जराशी आम्हाला नव्हतं माहिती मॅडम तू अनम्यूट केलेलं आहे मी तुम्ही तुमच्या एंडला सुद्धा अनम्यूट करू शकता काही प्रॉब्लेम आला तर विचारू शकता ओके पुन्हा रिपीट करते मी सिरीज रेझोनन्स सर्किट हे सिरीज रेझोनन्स सर्किट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला V इक्वल्स टू VM अँगल थीटा लिहिलंय इथे पोलर रिप्रेझेंटेशन दिले तुम्ही सिम्पली V लिहू शकता VM किंवा VS लिहू शकता आणि पुढे इक्वेशन नाही लिहिलं तरी चालेल इथे R आहे इथे J ओमेगा L आहे म्हणजे इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स XL आपण जे लिहित होते JXL म्हणून असं दिलेलं आहे तुम्ही सिम्पली L आणि C सुद्धा लिहू शकता तुम्हाला जी डायग्राम सोपी पडेल ती तुम्ही फॉलो करू शकता काहीच प्रॉब्लेम नाही तर आता आपण बघणार आहोत सिरीज रेझोनन्स सर्किट मधले फॉर्म्युले टोटल इम्पेडन्स ऑफ द सिरीज RLC सर्किट विल बी गिवन बाय R plus JXL minus XC साक्षी अडसुरे प्लीज बी ऑन टाइम आय एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल 9:15 झालेले तुम्हाला ऑलरेडी 40 मिनिटचं लेक्चर मिळणार आहे आपला सिलेबस खूप वास्ट आहे तो संपायसाठी फक्त 40 मिनिट्स मला डेली मिळतात आहे तुम्ही मी 10च्या आधी जर ऑनलाईन येते आहे तर तुम्ही पण ऑनलाईन लवकर आलं तर बरं होईल मला प्रत्येक वेळेस स्टुडंट्सला ऍडमिट करण्यासाठी स्क्रीन स्टॉप करावं लागते शेअर करायला Okay, total impedance will be given by R plus J times XL minus XC. At resonating condition, I have already told, inductive reactance XL will be equals to capacitive reactance XC. Hence, total impedance will be Z equals to R. या फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्ही XL equals to XC ठेवलं तर हे सगळं 0 होईल ही टर्म आणि Z equals to R मिळेल. मग करंट काय मिळेल V by Z, V by R म्हणजे VM by R. तुमची मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आहे व्होल्टेजची दॅट इज नथिंग बट VM. नाउ ऍट द रेझोनेटिंग कंडिशन आता तुम्हाला जर फ्रिक्वेन्सी काढायची कुठल्या फ्रिक्वेन्सीवर मला रेझोनन्स मिळणार आहे कशी ट्यून होणार आहे तर त्याचा एक फॉर्म्युला आहे रेझोनेटिंग कंडिशनचा W0 equals to 1 by under root LC so omega is 2 pi FC so I have taken 2 pi here under root LC derivation is not part of your syllabus हा derivation कसं आलं हे तुम्हाला मॅटर करत नाही हा फॉर्म्युला खूप सिंपल आहे सिम्पली अंडर रूट LC घ्यायचं L आणि C आपले दोघांमुळे अपोजिशन जे मिळते ते आपल्याला सेम मिळणार आहे म्हणून अंडर रूट मध्ये LC टाकायचं आहे आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टाकायचं ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय 2 pi f that 2 pi I have taken here and f इथेच ठेवलं आणि फ्रिक्वेन्सी मिळाली कळलंय सगळ्यांना हो Okay. Now, characteristics of series resonance. These pictures I have taken from your textbook only. TechMax जे बुक आहे तुमच्याकडे जे पण कोणतं बुक आहे त्यातनं रेफर करू शकता त्यातनं अवघड वाटलं तर तुम्ही या पीपीटीतले हे स्क्रीनशॉट वापरू शकता आता प्रॉपर्टीज याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत की तुम्हाला काय काय ऑब्झर्व होतं मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला डायरेक्टली मी ग्राफ सांगते एक्सेलचा फॉर्म्युला काय आहे 2 pi FFN त्याच्यामुळे लिनियर रिलेशन मिळतं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणून तुम्हाला असं मिळणार आहे आणि XC काय आहे 1/2 pi FC म्हणजे इनव्हर्स प्रोपोर्शन आहे त्याच्यामुळे आपल्याला जे मिळतं आहे ते इनव्हर्स रिलेशन मिळतं आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ग्राफ कसा मिळणार आहे असा मिळणार आहे हा आपला ग्राफ मिळणार आहे मग एक्सेल मायनस XC तर दोघांचा ग्राफ तुम्हाला कसा मिळणार आहे बिट लिनियर पण खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मिळणार आहे
हा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे, दिस इज द कॅपॅसिटिव्ह पार्ट, दिस इज द इंडक्टिव्ह पार्ट, अँड दिस इज द पार्ट वेअर वी आर गेटिंग मिनिमम इम्पेडन्स. हा जो कर्व जिथे कट होतोय, दिस इज युअर रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी. सेम इज एक्सप्लेन्ड हिअर. What is happening in the resonating frequency? During resonating frequency, at this point you are getting a resonating condition. So cos phi is unity. Cos phi is nothing but power factor. Power factor you are getting 1. पॉवर फॅक्टर 1 आहे म्हणजे आयडियल कंडिशन आहे, म्हणून तुम्हाला करंट हा जो मिळणार आहे तो मॅक्झिमम मिळणार आहे. म्हणून हा तुमचा मॅक्झिमम करंट. वाय ऍक्सिस वर मी करंट आणि पॉवर फॅक्टर दाखवलेला आहे. मग हे करंट आणि हा पॉवर फॅक्टर. त्याच्यानंतर तुमचं एक्स ऍक्सिस वर आहे फ्रिक्वेन्सी. आता इंडक्टिव्ह लॅगिंग करंट, जर तुमचं इंडक्टिव्ह पार्ट मोठा असेल तर तुमची जी फ्रिक्वेन्सी येणार ती रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त मिळणार आहे. आणि जर तुमचं कॅपॅसिटिव्ह पॉवर फॅक्टर किंवा कॅपॅसिटिव्ह ऑपोजिशन सर्किट मध्ये जास्त असेल तर तुमची रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी ही स्वतः जास्त असेल मिळालेल्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा, म्हणजे सर्किट मध्ये असलेल्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा. हा झाला कॅपॅसिटिव्ह पार्ट, हा झाला इंडक्टिव्ह पार्ट. दोघांचा जो मध्य आहे, द मिडल पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेअर दिस कर्व intersect, this peak point is nothing but z is equals to r. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. There is one more announcement I want to make. For my meeting, for my every meeting, I am giving access for the students to join before me. Means you can join the meeting link, you can access that, and you can join before my login. So I request you before 10 AM you all be present. मला इथे पार्टिसिपेंट दिसतात, मी सगळ्यांना ऍट अ टाइम पटकन जॉईन करू शकते. एक एक स्टुडंट आला की मला यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन, मला अनम्यूट करावं लागतं प्रत्येक वेळेस आणि ऍडमिट करून घ्यावं लागतं. असं करू नका उद्यापासून, नाहीतर मी तुम्हाला ऍक्सेस देणार नाही. सो हिअर इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी. डेरिवेशन विचारत नाही, पण तुम्हाला हे लक्षात राहिलं तर यू कॅन रेफर इट. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इज इक्वल्स टू कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, हेन्स 2πfl इक्वल्स टू 2πfrc. आता दोन्हीही इक्वल आहेत म्हणल्यावर दोन्हीची फ्रिक्वेन्सी पण सेम पाहिजे आपल्याला. सेम फ्रिक्वेन्सीवर आपल्याला ट्यून झालेले पाहिजे आहेत सर्किट. त्यामुळे आपण काय केलंय, एक्सेल इक्वल्स एफ आर लिहिलेलं आहे इथे रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी. एफ आर स्क्वेअर इक्वल्स टू 1/4π स्क्वेअर एलसी. एफ आर विल बी इक्वल्स टू 1/2π अंडर रूट एलसी, and omega r is equals to 1/√LC radian per second. Okay. Now what is the bandwidth? Bandwidth is also important concept. At a series resonant circuit, we are getting current maximum and impedance minimum. Now the power consumed in the circuit will be given by I square R. म्हणजे रेजिस्टर मध्ये जेवढी एनर्जी खर्च होईल तेवढी तुमची पॉवर असेल. So at series resonance, as current is its maximum, power is also at maximum value. So we are getting PM. It can be observed that the two frequency, तुम्ही हा ग्राफ बघितला ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन फ्रिक्वेन्सी रेंज मिळत आहेत. ह्या ग्राफ मध्ये रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सीच्या लेफ्ट साइडला आणि रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सीच्या राईट साइडला. तर अशा दोन फ्रिक्वेन्सी ज्या इक्वली हाफ डिस्टन्स वर आहेत ह्याच्यापासून त्याला म्हणतो आपण बँडविड्थ. द डिफरन्स बिटवीन द हाफ पॉवर फ्रिक्वेन्सी मीन्स अशी फ्रिक्वेन्सी ज्याच्यावर तुम्हाला पॉवर ही हाफ मिळते आहे. इथे दोन कर्व दाखवले आहेत. मॅक्झिमम करंटचा हा एक कर्व दाखवलेला आहे आणि मॅक्झिमम पॉवरचा कर्व दाखवलेला आहे. सो अशी फ्रिक्वेन्सी ज्या फ्रिक्वेन्सीवर मला ह्या पॉवरची निम्मी पॉवर मिळते, म्हणजे हे दोन पॉइंट आहेत ते. These two frequencies are called as the bandwidth frequency, and difference between them is called as the bandwidth. Means between f1 to f2 you can tune circuits. म्हणजे असं होतं ना की बऱ्याचदा तुम्ही थोडंसं जरी मागे मला एक्झॅक्टली 98.5 फ्रिक्वेन्सी ट्यून करता आली माझ्या डिव्हाइसेसवर, बट इफ आय एम ट्रॅव्हलिंग तर ती फ्रिक्वेन्सी थोडीशी डिस्टर्ब होते. सो टॉलरन्स द्यावं लागतं की 97.5 to 98.5 किंवा प्लस मायनस 2-3% नी हा फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये माझंच रेडिओ चॅनल ट्यून होईल.
So this concept is used, bandwidth means in this band my channel will get tuned. So this is the concept of bandwidth. In the bandwidth, power is more than half the maximum value. The bandwidth decides the selectivity. The selectivity is defined as the ratio of the resonating frequency to the bandwidth. Means this is my selectivity ratio. या frequency मध्ये मी म्हणजे selectivity ratio समजा 0.1 आला 0.2 आला means you can alter your frequencies by 0.1 point. This is the meaning. This is no need to go in the deep. Mostly if objective type exam gets conducted by the university, then they may ask definition related to that, or maybe may they ask formula like what is bandwidth, f1 minus f2, f2 minus f1, fr, or none of this. So answer is f2 minus f2, provided that f2 is your end frequency, f1 is your initial frequency. Next is okay. Are you able to catch all? Are you able to catch all? Whatever I am teaching, समजतंय ना तुम्हाला सगळ्यांना? Nobody is answering. तुम्हाला सगळ्यांना समजतं आहे ना? हो यस मॅम फास्ट झालं कोणाला नाही कळत आहे? हे बघा, तुम्ही तुमच्या एंडला सुद्धा अनम्यूट करू शकता. तो राईटने तुम्हाला दिलेला आहे. एक्सप्लेन करताना काही प्रॉब्लेम आला तर तुमचं नाव सांगून मला लगेच सांगा, मॅडम हा प्रॉब्लेम येतो आहे, कळत नाही आहे. ठीक आहे, तुमच्या एंडला तुम्ही अनम्यूट करू शकता. फक्त मेक शुअर की तुम्ही आयसोलेटेड बसले आहात, घरातल्यांचा आवाज येऊ देऊ नका. माझी लिंक तुटेल सांगायची. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे एसी पॅरलल सर्किट. आपण सिरीज रेझोनेटिंग सर्किट बघितलं, मीन्स आरएलसी कॉम्बिनेशनचं आपण सिरीज सर्किट बघितलं. तसंच आरएलसी कॉम्बिनेशनचं पॅरलल सर्किट सुद्धा असतं. A parallel circuit is the one in which two or more impedances are connected in parallel across the supply voltage. Now impedance is nothing but what is impedance? Combination of RLC. RLC तिघांनी मिळून जे opposition circuit ला दिलेला आहे त्याला आपण म्हणतो impedance. If all the impedances are connected in parallel, they are called as the parallel AC circuit. In this diagram, AC voltage is given. Z1, Z2, Z3 are connected in parallel. I1, I2, I3 are the respective current flowing through this circuit. The total current is nothing but the I. So by applying Kirchhoff's law is nothing but the summation of incoming current is equal to the outgoing current. म्हणजे येणारा टोटल करंट हा 3 भागामध्ये डिवाइड झालेला आहे. म्हणून I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now, why it is shown as a bar above this current? Because it is a vector and direction matters. आता हे सगळे आउटवर्ड आहेत म्हणून आपण सगळे पॉझिटिव्ह घेतले आहेत. जर एखादा करंट जर इनकमिंग असता तर इथे निगेटिव्ह घेतला असता. डीप मध्ये जायची गरज नाही आहे, फक्त हे फेजर ऍडिशन केलेलं आहे म्हणून हा वेक्टर आहे, एवढं लक्षात ठेवा. So I is equal to V by Z. V by supply voltage will be common for all the circuits. जसं आपण पॅरलल रेझिस्टर सर्किट मध्ये V कॉमन असतं, करंट डिफरंट असतं, बरोबर आहे. सेम प्रिन्सिपल इथे लावायचा आहे. सिरीज आणि पॅरलल सर्किट एकदा रिवाइज करा जर आठवत नसतील तर. I am explaining it. Yes, Jagdish. Yes, Jagdish. Do you have any doubt? Jagdish. Yes, Jagdish. Do you have any doubt? Yes, Jagdish. नो Are you able to hear me? यस मॅम Okay, Jagdish Daspute. काय डाऊट आहे मला कळलं नाही. कोणाला डाऊट असेल तर चॅट मध्ये लिहा वाटल्यास तर. त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहे, तुम्हाला चॅट ऑप्शन आहे, त्याच्यामधून तुम्ही विचारू शकता.
Okay, so this will be the equation. So total Z, total impedance will be given by 1 by Z, 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3. It is similar to series parallel resistance circuit. Parallel resistance circuit मध्ये आपण कसं करतो? 1 by Z is equal 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, like this goes on. Two impedances are connected in parallel, then this will be the formula. IT equals to I1 plus I2, I1 equals to IT. If you put values here, you will get in terms of I1 will be equals to total impedance Z2 by Z1 plus Z2. This is similar to the parallel resistive circuit. Now what is the admittance? Admittance हा एक new concept आहे याच्यामध्ये. Admittance is defined as the reciprocal of the impedance. Reciprocal of resistance ला आपण काय म्हणतो? Yes, tell me what is the reciprocal of the resistance? Anybody remembering? Reciprocal of resistance. Conductor. Conductance. Okay, right, very good. Now here we are introducing one term, reciprocal of impedance. Reciprocal of impedance is defined as admittance. Admittance opposition ला जो अपोजिशनचं जर उलट केलं तर आपण काय म्हणणार? कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे रेजिस्टन्स काय करत होता? रेजिस्ट करत होता, त्याचं ऑपोजिशनला आपण कंडक्टन्स म्हणतो. आता इम्पेडन्सला आपण दुसरा काहीतरी सिनोनिमस वर्ड शोधला आहे, ऍडमिटन्स. म्हणजे ऍडमिट करून घ्या, त्याला पास करा. सो ऍडमिटन्स इज डिफाइंड ॲज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडन्स. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल Y अँड इट इज मेजर्ड युनिट इज सिमेन्स ऑर मोल. सिमिलरली जसं रेजिस्टरच्या केसमध्ये होतं, कंडक्टन्सचं युनिट सिमेन्स आणि मोल, तसंच याचं सुद्धा सिमेन्स आणि मोल आहे. नेक्स्ट स्लाइड इज, नाउ दिस इज द सिंपल डेरिवेशन. फार काही तुम्हाला याच्यामध्ये डीप जायची गरज नाही, एकदा डेरिवेशन तुम्ही बघून घ्या काय आहे. डेरिवेशन मध्ये आता दोन गोष्टी आहेत. जेव्हा तुम्ही टोटल झेडचा रेसिप्रोकल घ्याल तेव्हा हे दिस इज युअर झेड इक्वेशन. If you are taking 1 by Z, you have to take 1 by R and 1 by Jx, right? 1 by R is nothing but the conductance. But 1 by Z, 1 by X will be denoted by the susceptance. Components of admittance. Consider this equation. Positive sign for inductive and negative sign for the capacitive circuit. Admittance will be Y equals to 1 by Z. So I have taken 1 upon R plus minus Jx. Plus minus is sign for respective capacitive or inductive circuit. So I have solved this equation. By solving this, I am getting equation like this: R by Z square plus minus plus J times X by Z square. So Y will be represented by, आता ह्या एका टर्मला मी म्हणते आहे कंडक्टन्स, कारण ह्याच्यामध्ये आहे रेजिस्टिव्ह पार्ट. ह्या एका टर्मला मी म्हणत आहे ससेप्टन्स, कारण ह्याच्यामध्ये आहे इंडक्टिव्ह पार्ट. सो माय ऍडमिटन्स नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टन्स प्लस ससेप्टन्स. ओके, क्लियर आहे सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, आता पुढे जाऊ आपण. सो द if we have to find magnitude of this. आता तुम्हाला जर याचा मॉड्युलस काढायचा आहे, हे आहे रेक्टँग्युलर फॉर्म. तुम्ही काय कराल? मॉड घ्याल आणि मॅग्निट्यूडची ऍडिशन अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर, आणि वॉट एव्हर द अँगल वी आर गेटिंग बाय कन्वर्टिंग दिस टू पोलर, दॅट विल बी गिवन बाय फाय. and the phi will be directly जरी काढायचं असेल तरी पण काढू शकता. phi is tan inverse b by g. This is the rectangular form. You can directly convert it to polar form by using calculator. कॅल्क्युलेटर वर कसं करायचं एकदा गुगल करा. मी क्लासमध्ये एकदा व्हॉट्सअपवर तुम्हाला शेअर केलं होतं, ट्राय करून बघा. जर तुम्हाला ही मेथड नाही आठवली न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना, तर तुम्ही डायरेक्टली असं काढू शकता. मॅग्निट्यूड साठी अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड फाय साठी टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय जी. जी बाय जे ला जो कंपोनंट असतो तो वरती आणि जे ला सोडून जो कंपोनंट असतो तो खाली. त्याचा रेशो टॅन इनवर्स घेतला की तुम्हाला अँगल मिळून जाईल. Similarly, you can draw admittance triangle. जसं आपण इम्पेडन्स ट्रायंगल काढलं होतं. इम्पेडन्स ट्रायंगल मध्ये काय काढलं होतं आपण? झेड काढला होता, आर आणि एक्सएलचं कॉम्बिनेशन किंवा आर आणि एक्ससीचं कॉम्बिनेशन. आता इथे कशाचं कॉम्बिनेशन येईल? जी आणि बीचं, जी आणि बीचं, आणि दिस विल बी द वाय. नाउ वाय जी इज हॉरिझॉन्टल. जी हा काय आहे? कंडक्टन्स आहे, म्हणजे रेजिस्टिव्हचा पार्ट आहे म्हणून तो हॉरिझॉन्टल काढलाय.
आणि बी चा पार्ट हा डाऊनवर्ड येईल किंवा वर्टिकल येईल. डाऊनवर्ड कधी येईल तेव्हा इंडक्टिव्ह असेल, वर्टिकल कधी येईल तेव्हा कॅपॅसिटिव्ह असेल. Respective angle phi, and I will get the resultant admittance as 1. So here our unit is completed. I am giving 2 minutes. If you are having any doubt, I am unmuting all. If you are having any doubt, you can ask me किंवा वाटलं तर लिहून ठेवा आणि मला व्हॉट्सअप करा. पुढचं युनिट स्टार्ट करायचं का आपण? Yes, shall we start next unit? Yes. Okay. So our next unit is polyphase circuit. I am sharing the screen just wait. Next unit is polyphase circuit. After my lecture, I will share the PPT. The contents of our unit are concept of three-phase supply and phase sequence, balance and unbalanced loads, star connected loads, delta connected loads, voltage, current and power relation with three-phase balanced star connected loads and delta connected loads along with their phasor diagrams. Now 11ला 5 मिनिटं कमी असेपर्यंत मी घेईल. फेजर डायग्राम पर्यंत जर आपण आलो तर मी आज एक्सप्लेन करेल आणि उद्या मी माझ्या हाताने ड्रॉ केलेलं स्टेप बाय स्टेप फेजर डायग्रामचे स्क्रीनशॉट याच्यात ऍड करते. सध्या मी बुकचे स्क्रीनशॉट याच्यात टाकलेले आहेत. तुम्हाला एक पार्ट फेजर डायग्रामचा समजून सांगते, तुम्ही बाकीचे ट्राय करा, नाही जमलं आपण उद्या पुन्हा घेऊ. चालेल का सगळ्यांना? चालेल का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Now what is meant by phase? Phase म्हणजे काय आहे? Phase means branch circuit or a winding. I have already told you single phase circuit, three phase circuit. Now what is meant by this? If you are getting a single sinusoidal wave म्हणजे तुम्ही एकच phase वापरताय. तीन मिनिटांमध्ये म्हणजे तुम्ही तीन sinusoidal wave मिळतात म्हणजे तुम्ही three phase circuit वापरताय. So in case of electrical, phase is defined as branch circuit or any winding. Now polyphase circuit, we are studying polyphase circuit. Poly means what? Meaning of poly is nothing but many, खूप, जास्त, अनेक. मराठीमध्ये polyला म्हणतात अनेक. So the system which need a supply having many AC voltages present in it simultaneously is called as a polyphase system. The concept of polyphase system also elaborate that we can design a three-phase system, five-phase system, seven-phase as per our choice. But it is desirable to use a three-phase system. आपण आपल्या सोयीनुसार आपल्याला जास्त पॉवर पाहिजे तर आपण जास्त फेजेस वापरणार. मग आपण 10 फेज का नाही डिझाईन करत, 12 फेज, 15 फेज असं का डिझाईन नाही करत? तर सर्किट इतकं कॉम्प्लिकेटेड होतं, तेवढी मशिनरी आपल्याला डिझाइन करायला कॉम्प्लिकेटेड पडतं. मग सिंगल फेज टू थ्री फेज टू सिंगल फेज जे कन्वर्जन आहे आपल्याला सोपं पडतं. म्हणून आपण पॉप्युलरली सगळीकडे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड थ्री फेज सिस्टीम ही वापरली जाते. आता पॉलीफेज सिस्टीम डिझाईन कशी करायची? टू डेव्हलप अ पॉलीफेज सिस्टीम, the armature winding in a generator is divided into number of phases required. This is the diagram. For a single phase circuit, I have taken north pole and south pole and I have taken one coil in it. Magnetic lines of flux will be generated from north pole to south pole. Acha advya ya magnetic lines of flux pass hote. Now whenever I am rotating this conductor, जर मी या कंडक्टरला जर रोटेशन दिलं तर conductor will cut the magnetic lines of force and EMF will get induced in it because of Faraday's law of electromagnetic induction. And if we collect this EMF, we are getting a sinusoidal waveform. This we have studied. Now this is for the single phase AC.
एक कॉईल घेतली तर तुम्हाला एक वेव्हफॉर्म मिळते. जर मी 3 कॉईल अशा घेतल्या, अशा पद्धतीने घेतल्या की त्या एकमेकांना 120 डिग्रीचा अँगल करत आहेत, तर मला आउटपुटला काय मिळतील, P1, P2, P3 आणि एखादं त्यांचं एक कॉमन न्यूट्रल सुद्धा मी काढू शकते निगेटिव्ह साठी किंवा 3 phase 4 wire terminal साठी. What is 3 phase 4 wire terminal? I will explain later. So for generation of 3 phase supply, I will need 3 windings. Same is explained here. Number of phases required is dependent on your choice, and as per your choice you can select the armature winding. In order to develop polyphase system, the armature winding in a generator is divided into number of phases required. In each section a separate AC voltage get induced. Means if I am having 3 coils, प्रत्येक कॉइल मध्ये एक AC वेवफॉर्म तयार होईल. Thus we get many independent AC voltages which is equal to the number of phases of the winding. These phases are arranged such that magnitude and frequencies of all these voltages is same, but they have definite phase difference with respect to each other. Means while designing the polyphase system, you have to make sure that each winding will generate the same amount of electricity. Magnitude same मिळालं पाहिजे, frequency पण same frequency वरच वेवफॉर्म मिळाली पाहिजे, but they may have some phase difference. At a time जर वेवफॉर्म ऑन झाले आणि माझ्या डिव्हाइसेसला तेवढं लागत नसेल तर काहीच उपयोग नाहीये. माझ्या डिव्हाइसेसला सायमल्टेनियसली म्हणजे अल्टरनेटली मला पीक व्हॅल्यू पाहिजे आहे. कधी आर वेवफॉर्म, आर बाय बी या 3 वेवफॉर्म असतात ना. आर पासून कधी मला मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे, कधी वाय पासून मिळाली पाहिजे, कधी बी पासून मिळाली पाहिजे. असं करण्यासाठी मला काय महत्वाचं राहील की मॅग्निट्यूड आर बाय बी ची सेम पाहिजे, फ्रिक्वेन्सी पण सेम पाहिजे. Phase difference depends upon the number of phases in which winding is divided. Phase difference कसा काढायचा? If there are n phase system, phase difference, we know that while drawing the phasor diagram, we can map it on a circle, right? Circle is whole degree is 360 degree. So if there are n phases, then each phase will be 360 by n. If my system is 3-phase system, then phase difference will be 120 degree. Means for a 3-phase system, I have to arrange all the 3 windings in such a way that they will make 120 degree with each other. Single phase system मध्ये काय मिळते आपल्याला, एकच वेवफॉर्म मिळते. 0 ला सुरू होते, 0 to 2π. म्हणजे 0 to 360 मध्ये मला एक वेवफॉर्म मिळते. हा पहिला पॉझिटिव्ह पीक 180 डिग्रीचा, दुसरा पॉझिटिव्ह पीक 180 डिग्रीचा. 3-phase cycle कशी मिळेल, अशी मिळेल, R Y B. Now you can observe R ही वेवफॉर्म 0 पासून सुरू झाली आहे. Y ही वेवफॉर्म हा आहे 120 डिग्री. Y ही वेवफॉर्म R सोबत 120 डिग्रीचा अँगल बनवत आहे. दिस डिफरन्स इज नथिंग बट 120 डिग्री. नाउ B ही वेवफॉर्म ह्या इथून इथपर्यंत मोजलं तर ही पण 120 डिग्रीचा अँगल करत आहे. So all the R by B are 120 degree displaced with each other, having same magnitude. You can observe that तिघांचा पण पॉझिटिव्ह पीक एकाच वेळेत जमतो आहे आणि तिघांचा पण निगेटिव्ह पीक हा एकाच लाईनवर आहे. Means maximum value which they are getting is same or they are generating is same. Generation of 3-phase supply, I have already explained. This diagram is given in your textbook. This diagram is given in your textbook. You can refer this diagram if the question is asked based on the generation of 3-phase supply. You can draw this diagram. I have used 3 coils. For 3 coils, I have shown 3 rods, R1, R2. Each rod will be having 2 terminals, starting and an ending point. So R1, R2, Y1, Y2, and B1, B2. All the coils, these rods are nothing but the coils. These coils are rotating in the anti-clockwise direction. This is south pole, this is north pole. They are cutting the magnetic lines of flux. They are displaced with each other by 120 degree. X, Y, Z 3D axis जशी आपण तुम्ही अरेंज करता त्या पद्धतीने हे कॉइल्स अरेंज केलेले असतात. नेक्स्ट इज 3-phase alternator. So तुम्हाला एक अल्टरनेटर सिंगल फेज अल्टरनेटर घेतला तर त्याच्यामध्ये सिंगल फेज वाइंडिंग वापरणार. इफ यू आर युजिंग 3-phase alternator,
you can use R, Y, V all the colors. R is nothing but the red, Y is nothing but the yellow, and V is nothing but the blue. So what is this dot and cross? Dot means current is going inside the paper. Cross means, sorry, dot is nothing but current is going inside the paper. Sorry, cross is nothing but current is going inside the paper. Dot is nothing but current is coming out of the paper. These conventions we have already studied. Generation of three-phase voltage. You can see here between these two waveforms 120 degree, between these two waveforms 120 degree, and between these two waveforms 120 degree. So all the three waveforms are making 120 degree with each other. Now important question arises is how to write its waveform equation. Till now we have studied that if waveform is starting from a zero ऍक्सिसच्या एक्स ऍक्सिसच्या जर 0 पासून स्टार्ट होत असेल तर आपण कसं लिहितो v equals to vm sin omega t. Here I have taken em. You can write vm as well. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये em पद्धतीने इक्वेशन दिलेले आहेत. तुम्ही असे लिहितो. तुम्ही v equals to vm sin omega t लिहिलं तरीही चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. Now what is this em? Em means the maximum magnitude. आता मी r रेड वेव्हफॉर्म साठी मी इक्वेशन लिहिते आहे म्हणून मी v सफिक्स r लिहिलेला आहे. सॉरी, v सफिक्स r लिहिलेला आहे. सो मी कसं लिहिणार आहे, 0 पासून ही वेव्हफॉर्म सुरू होते म्हणून मी लिहिणार आहे v equals to em sin omega t. Now my y waveform is making 120 degree delay. 120 डिग्री फेज शिफ्ट आहे, बरोबर आहे. म्हणून काय येईल, 120 डिग्री मी मायनस उशिरा 120 डिग्री आर चे जेव्हा 120 डिग्री सुरू होत आहेत तेव्हा ही लाईन इथे येलो लाईन कट होते म्हणून मायनस. आता बी चं कसं लिहाल, बी पण 120 डिग्री करत आहे. बी वाय सोबत 120 डिग्री करतोय पण आर सोबत तो 240 डिग्री करतो आहे. आर पासून बी पर्यंत 240 डिग्री आहे. सो तुम्ही काय लिहाल, em sin omega t minus 240 degree. Now minus 240 degree can also be represented by plus 120 degree. आता तुम्ही म्हणाल हे असं कसं लिहिलं मॅडम तुम्ही, तर जर तुम्ही बॅक एंडला जर ही वेव्हफॉर्म इकडे जर ब्ल्यूची जर ट्रेस केली तर तुम्हाला कळेल की ह्या 120 डिग्रीनी आधी सुरू होते आहे ही वेव्हफॉर्म. और एवढं लक्षात राहत नसेल तर सिंपल तुम्ही साइन 240 ची व्हॅल्यू बघा आणि साइन 120 ची व्हॅल्यू बघा. You will get same value, so you can write this equation as like this also. Okay, so all the three equations are written in terms of their equations, like sinusoidal equations. Are you able to understand? Yes. मुलांमध्ये कोणाचाच आवाज येत नाही, तुम्हाला कळतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, आता पुढे जाऊयात आपण. Now some important definitions related to a three-phase system. आता या युनिट मधलं तुम्हाला काय काय येऊ शकतं, तर स्टार डेल्टाचे रिलेशन येऊ शकतं, स्टार डेल्टा सिस्टीम मधले प्रॉब्लेम येऊ शकतात आणि फार फार तर ऍडव्हान्टेजेस येऊ शकतात. थ्री फेज सिस्टीमचे सिंगल फेज सिस्टीम सोबत कम्पेअर करून ऍडव्हान्टेजेस यू कॅन रेफर फ्रॉम द टेक्स्टबुक. टेक्स्टबुकमध्ये ऍडव्हान्टेजेस दिले आहेत, खूप सोपे आहेत, त्यात काहीच अवघड नाही. जे मी तुम्हाला सांगितले फायदे तेच त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत, फक्त मी ते पीपीटी टाकलेले नाही. म्हणून तुम्ही 4 ते 5 मार्काला जर तुमचा थिअरी पेपर चुकून झाला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये 5 ते 7 मार्कचे प्रश्न येणार आहेत. टेंटेटिव्ह आहे हे, युनिव्हर्सिटीमध्ये सांगितले, कन्फर्म काहीच नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये जितक्या मार्कला प्रश्न आहे तेवढे पॉईंट्स म्हणून एक्सपेक्टेड आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये काही डेफिनेशन आपण बघणार आहे. सिमेट्रिकल सिस्टीम म्हणजे काय, three-phase system in which all the voltages are of same magnitude and frequency and are displaced with each other by 120 degree is called as symmetrical system. मराठीत सांगतो, तुम्ही एकदा लक्ष द्या. सिमेट्रिकल सिस्टीम म्हणजे काय, अशी थ्री फेज सिस्टीम ज्याच्यामध्ये तिन्ही व्होल्टेजेस हे एकमेकांसोबत 120 डिग्रीचा अँगल करत आहे, तिन्ही व्होल्टेजेसची मॅग्निट्यूड ही सेम आहे आणि तिन्ही व्होल्टेजेसची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा सेम आहे. म्हणजे तिन्ही वेव्हफॉर्म मला 50 हर्ट्ज वरच मिळत आहे, तर त्याला म्हणायचं सिमेट्रिकल सिस्टीम. नाउ व्हॉट इज मीन्ड बाय फेज सिक्वेन्स? द सिक्वेन्स इन विच voltages in three phases
reach their maximum positive value is called as phase sequence. Generally, it is R by B. Phase sequence म्हणजे काय बघूया आपण. फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय की प्रत्येक वेव्हफॉर्म त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू जो पहिले मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेंड करेल त्याला पहिला नंबर, जो दुसऱ्या नंबरला मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेंड करेल त्याला दुसरा नंबर आणि जो शेवटी अटेंड करेल त्याला तिसरा. आता तुम्ही बघू शकता या फिगर मध्ये आर ही वेव्हफॉर्म वाय म्हणजे ब्लू आणि येलो लाईनच्या आधी मॅक्झिमम पीक व्हॅल्यू अटेंड करते आहे. आर वेव्हफॉर्म इज एबल टू अटेन इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू अर्लियर दॅन Y waveform and blue waveform, right? Then Y waveform is attending the maximum value prior to the B waveform. Then lastly B waveform. So phase sequence is R by B. You can also remember like that while plotting phasor diagram of all the three waveforms, if vectors are rotated in the anti-clockwise direction, then sequence is R by B. Okay. समजतंय ना सगळ्यांना? Yes. Okay. So ER I have drawn ER vector means the vector for the R phase horizontally. Horizontal का काढला मी? Because equation काय होतं? VR is equals to VM sin omega t or EM sin omega t. Means there is no angle difference or nothing is added. Simply VR equals to VM sin omega t. So I have drawn it as a horizontal line. Now EY was minus 120 degree. Wait. Vy equation for Vy was minus 120 degree. Vb was minus 120 or plus minus 240 or plus 120 degree. So if I plot EB vector, the difference between EY and EB will be 120 degree and here it will be plus 120 degree. If vectors are rotated in anti-clockwise direction, they are taken as positive. If they are rotated in clockwise direction, they are taken as negative. So जर तुम्ही निगेटिव्ह अँगल जर बघितला, जर वेक्टर तुम्ही असं क्लॉकवाईज जर इथून बी मोजला तर किती मिळतं तुम्हाला? जर आर पासून बी क्लॉकवाईज मोजला, आर वेक्टर पासून बी वेक्टर क्लॉकवाईज मोजला तर तुम्हाला किती मिळते? मायनस 240 डिग्री. पण आर वेक्टर पासून बी वेक्टरचं अँटी क्लॉकवाईज मोजला तर तुम्हाला मिळेल मायनस 120 डिग्री. So as per equation, this diagram is correct. Now between ER and EY it was minus 120 degrees, so EY vector is drawn downward. ER is taken as reference, EB lags EY by 120 degree, EY lags ER by 120 degree. So all the three are making 120 degree with each other, so summation means 360 degree. Phase sequence is covered. Now star and delta connected system. Now each winding is having two terminals, starting terminal and the end terminal. So R coil will be having R1, R2 terminals. Y coil will have Y1, Y2 terminals. B coil will have B1, B2 terminals. Now there is two possible combination for connect this. एक तर तुम्ही त्याला अशा पद्धतीने कनेक्ट करू शकता की पहिल्या वाइंडिंगचं एंड टर्मिनल दुसऱ्या वाइंडिंगचं एंड टर्मिनल आणि तिसऱ्या वाइंडिंगचं एंड टर्मिनल जॉईन करायचं. There are two types by which you can connect this winding. You can simply take n terminals of each coil. N terminal of R coil is R2, n terminal of B coil is B2, n terminal of Y coil is Y2. R2, Y2, B2 connect here. You can take wire outside from this also. So it is called as a N point, neutral point. This is R point, this is Y point, and this is B point. The starting terminal is connected to the supply R by B. Three-phase supply and giving a three-phase supply, so here R, here Y, and here B. Or simply, if you are using a three-phase alternator to generate the electricity, then you will get outside three-phase तुम्हाला मिळणार आहे म्हणून तुम्ही इथून एनर्जी कलेक्ट करू शकता R, Y, and B. Now this is looking like a star. उलटा Y दिसतोय हा, उलटा Y आहे हा. So ह्याला स्टार कनेक्टेड सिस्टीम असं म्हणतात. Now you can take wire outside from this N terminal also, this capital N terminal ह्याच्यापासून पण तुम्ही एक वायर बाहेर काढू शकता.
तो याला म्हणायचं 3 फेज 4 वायर सिस्टीम. म्हणजे तुम्हाला फेजेस किती मिळतात? 3 मिळतात, पण वायर किती आहेत? 1 2 3 आणि n पासून जर काढले तर अजून एक. So 3 phase 4 wire system. Now one more combination could be done. Star connected साठी तुम्ही अजून एक करू शकता. हे स्टार कनेक्टेड असं सिंपल याच्यामध्ये मी दाखवले. R2 Y2 टर्मिनल्स R2 Y2 B2 एका साईडला घेतले त्याला N म्हणले, R1 Y1 B1 एका साईडला घेऊन R Y P केलेला. जनरली उलटा Y काढतात स्टार कनेक्टेड सिस्टीम दाखवण्यासाठी. डेल्टा कनेक्टेड साठी कसं करणार तुम्ही? एका वाइंडिंगचं स्टार्टिंग टर्मिनल, एका वाइंडिंगचं एंडिंग टर्मिनल दुसऱ्याच्या स्टार्टिंग. सो R1 for a delta connected system, any terminal of any coil is connected to the starting terminal of another coil. The first coil is R1 R2, end terminal is R2. R2 is connected to the starting terminal of Y coil. Starting terminal of Y coil is Y1. So R2 is connected to Y1. Now end terminal of Y coil is Y2. It is connected to starting terminal of B. So Y2 is connected to B1. म्हणजे पहिल्याचा एंड तो दुसऱ्याचा स्टार्ट, पहिल्याचा एंड तो दुसऱ्याचा स्टार्ट, अशा पद्धतीने सिक्वेन्स तुम्ही फॉलो केला तर तुम्हाला ट्रायंगल मिळतो आहे. प्रत्येक जॉईंटचे जर तुम्ही कॉमन पॉईंट काढले तर तुम्हाला R बाय D मिळेल. अशा पद्धतीने पण तुम्ही कलेक्शन करू शकता. राईट या पीपीटी मध्ये राईट साईडला जी डायग्राम दाखवली आहे ती थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे. ती काढता नाही आली तरी चालेल, ती नाही काढली तरी चालेल. तुम्ही हा उलटा वाय रेफर करा आणि हा डेल्टा करा, कारण हा डेल्टा सारखा दिसतो म्हणून मला म्हणतो आपण डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम. ना नेक्स्ट इज मॅम येस. मॅम डेल्टा कनेक्शन मध्ये न्यूट्रलचं नाहीये का? Delta connection system is not having neutral because we are not having any point. हा जो कॉमन पॉइंट आहे R1 आणि ज्याचा इनिशियल टर्मिनल असेल त्या कॉइलला ते नाव मिळेल. म्हणजे इथे R1 तुम्ही प्रॉमिनंटली घेतला आहे, B2 हा एन टर्मिनल आहे. सो म्हणून इथून जी वायर निघणार आहे त्याला मी R म्हणणार आहे. इथे स्टार्टिंग पॉइंट कोणता आहे? Y1 आहे. सो मला या लाईनला काय नाव देता येईल? Y. आणि इथे स्टार्टिंग टर्मिनल आहे B1, सो मी याला म्हणणार आहे B. So all the 3 points are covered R, Y, B. There is no scope for neutral. म्हणून आपल्या जनरली आपल्याला MSCB कडनं जी सप्लाय येतो तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम येतो, पण आपल्या घरी जो सप्लाय येतो तो स्टार कनेक्टेड सप्लाय येतो. कारण आपण एकच फेज वापरतो, एक न्यूट्रल वापरतो. आपल्याला 3 पिन मध्ये 3 होल्स दिसतात. त्याच्यामध्ये सॉरी, त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला फेजचं असतं, एक होल जे 2 होल सेम असतात तर त्याच्यामध्ये एक फेजचं असतं, एक न्यूट्रलचं असतं. आणि जे सगळ्यात मोठं 3 पिनचं होल्डर मध्ये सगळ्यात मोठं जे होल असतं तर ते त्याला म्हटलं जातं अर्थिंग. तो एक तुम्हाला अर्थिंग साठी दिलेला असतो. दॅट वॉज व्हेरी गुड क्वेश्चन. आय अप्रिशिएट दॅट यू आर अटेंडिंग बाय फुल कॉन्सन्ट्रेशन. एनीबडी हॅविंग डाऊट? अजून कोणाला डाऊट आहे का? नाही. ओके. Some students are playing smart rail. They are joining before ending of the first lecture. So you think that your attendance will get recorded by this? I am able to see when you are joining the meeting. Oppo A7 phone कोणाचा आहे? I don't know. Device name has not been given. Your attendance will not be recorded. Okay. Divte Sujit. Is this a time to attend the lecture? You be seated at home itself, no? Don't be online. Don't need to attend the lecture. Next is now I will take only 2 minutes, 2-3 minutes, and then I will stop. Concept of line voltage and phase voltage. Star and delta connected system. Now concept of line voltages and line currents. Now R, Y, B are the 3 lines. So any voltage measured between the 2 lines is called as the line voltage. And if it is measured with respect to the neutral, it is called as the supply phase voltage.
Now this definition alter for the star circuit and delta circuit. One by one we'll see the definition. Voltage measure between any two supply lines is called as the line voltage. दोन कुठल्याही लाईन मध्ये व्होल्टेज किंवा करंट जर तुम्ही मोजला म्हणजे आर आणि वाय आहे, आर आणि वाय ह्याला फेज सुद्धा म्हणतात. दोन फेज मध्ये जेव्हा मी व्होल्टेज मेजर करेल तर त्यालाच मी काय म्हणणार आहे, फेज व्होल्टेज किंवा त्यालाच मी म्हणणार आहे लाईन व्होल्टेज. अँड करंट पासिंग थ्रू इज कॉल्ड एज द लाईन करंट. कन्सेप्ट ऑफ लाईन व्होल्टेजेस अँड लाईन. आधी आपण लाईनचं बघू मग फेजचं सांगते. डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये आपण काय म्हणणार आहोत, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये सुद्धा सेम आहे. दोन लाईन मध्ये जर तुम्ही मेजर केलं तर त्याला म्हणतो लाईन व्होल्टेज. नाउ व्हॉट इज मीन बाय फेज व्होल्टेज अँड फेज करंट? फॉर अ स्टार कनेक्टेड सिस्टीम, line phase voltage and the voltage across any branch of three-phase load, that is across ZPH, ZP2, PH2 and ZPH3. This is nothing but the phase 1, phase 2, phase 3 is called as the phase voltage. म्हणजे कुठल्याही दोन फेज मध्ये तुम्ही जे व्होल्टेज मेजर कराल त्याला म्हणायचं फेज व्होल्टेज. अँड द करंट पासिंग टू एनी ब्रांच ऑफ दिस फेज लोड इज कॉल्ड एज द फेज करंट. आता जर तुम्ही स्टार कनेक्टेड सिस्टीम बघितले, आर वाय बी लाच आपण फेज पण म्हणतो, त्यालाच लाईन पण म्हणतो. मग दोन लाईन मध्ये मेजर केलेल्याला तुम्ही लाईन व्होल्टेज पण म्हणू शकता किंवा फेज व्होल्टेज पण म्हणू शकता. सो इन केस ऑफ लाईन व्होल्टेज पण म्हणू शकता किंवा करंट सांगते आहे मी. इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टीम कुठल्याही लाईन मधनं पास होणारा करंट हाच कुठल्याही फेज मधनं पास होणारा करंट असेल. सो IL इक्वल्स टू IPH. तुम्हाला डेफिनेशन काय दिलेली आहे की ZPH म्हणजे प्रत्येक फेज मध्ये जोडलेला जो इम्पेडन्स आहे त्याच्यातनं फ्लो होणारा जो करंट आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत फेज करंट किंवा फेज व्होल्टेज. आता या ZPH1 च्या अक्रॉस येणारं व्होल्टेज कोणतं आहे तर VRY, बरोबर का? म्हणून त्याला VRY लाच आपण लाईन व्होल्टेज म्हणणार आणि VRY लाच आपण फेज व्होल्टेज सुद्धा म्हणणार. हे झालं तुमचं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये. पण इथे काय आपण बघतोय स्टार कनेक्टेड सिस्टीम. स्टार कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये ZPH च्या अक्रॉस कुठलं व्होल्टेज येईल विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल. म्हणजे आपल्या घरी जे येणारं जे व्होल्टेज आहे ते आपण विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल बघतो. सो दिस इज नथिंग बट द फेज व्होल्टेज. पण करंट कोणता आहे याच्यामधनं पास होणारा, जो लाईन IR मधनं येतो आहे, जो लाईन R मधनं येतो तो IR करंट आहे, तोच ZPH मधनं ट्रान्सफर होणार आहे. So in case of star connected system, line voltage is equals to the phase voltage. Once again I will repeat, I will unmute all. पुन्हा एकदा रिपीट करते आहे मराठीमध्ये, तुम्ही लक्ष द्या. लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज ही कन्सेप्ट स्टार आणि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम साठी सेमच आहे, पण डेफिनेशन मुळे तुम्हाला कन्फ्युज होऊ शकतं. डायग्राम बघून ठरवायचं. आता स्टार कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये काय, हा उलटा वाय आहे की नाही, तर उलटा वाय मध्ये ह्याच्यामध्ये व्होल्टेजचं काहीतरी झोल आहे, व्होल्टेजचं काहीतरी फॉर्म्युला वेगळा आहे, एवढं लक्षात ठेवा. व्ही सारखं दिसतं, ह्याच्यामध्ये व्होल्टेजचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. त्याचं डेरिवेशन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की कुठल्याही इम्पेडन्सच्या अक्रॉस जे येणारं व्होल्टेज आहे त्याला आपण म्हणतो फेज व्होल्टेज. आता मला स्टार कनेक्टेड सिस्टीम आहे म्हणून न्यूट्रल पॉईंट मिळतो आहे, म्हणून मी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल आर आणि न्यूट्रल मध्ये जे व्होल्टेज मी मोजणार आहे ते मला ZPH च्या अक्रॉस मिळेल, म्हणून त्याला म्हणायचं VR1 PRN फेज व्होल्टेज, VYN फेज व्होल्टेज, VBN फेज व्होल्टेज. आता ह्या इम्पेडन्स मधनं फ्लो होणारा करंट जो आहे तो माझा फेज करंट आहे. ZPH1 मधनं फ्लो होणारा करंट कोणता आहे, IR. तोच माझा लाईन करंट पण आहे, म्हणून लाईन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टीम. पण तुम्ही डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये ऑब्झर्व करा बरं. डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये तुम्हाला असं मिळेल का? डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये तुम्हाला असं मिळणार नाही. डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मध्ये तुम्हाला लाईन व्होल्टेज इक्वल टू फेज व्होल्टेज मिळेल, पण लाईन करंट फेज करंट इक्वल नाही आहे. त्याचं एक रिलेशन आहे, that I will share in the next lecture. Meanwhile, if you are having any doubt, you can ask me. There is still 2 minutes remaining.
डू यू हॅव एनी डाऊट्स? चॅट मध्ये कोण काय मेसेज केलंय? No, ma'am. तुम्हाला हे डेफिनेशन कळायला थोडंसं अवघड पडेल. एकदा टेक्स्टबुक मध्ये तुम्ही रेफर करा डेफिनेशन. डायग्राम वरनं तुम्ही सिम्पली हे काढू शकणार आहात. सिम्पली बाय चेकिंग द डायग्राम बघायचा आणि एक मिनिट, आय एम टेकिंग अटेंडन्स स्क्रीनशॉट. डायग्राम बघायचा आहे तुम्ही आणि जी डेफिनेशन आहे ती डायग्रामला मॅप करायची आहे. तुम्हाला आपोआप कळून जाईल डेफिनेशन मध्ये काय फरक आहे. वाइंडिंगच्या अरेंजमेंटमुळे आपल्याला काय होतं, काही सर्किट मध्ये लाईन आणि फेज क्वांटिटीज या सेम मिळतात, काही सर्किट मध्ये मिळत नाही. ज्या मिळत नाही त्या कशा कॅल्क्युलेट करायचं त्याचं डेरिव्हेशन मी तुमचं उद्या घेईल. ही पीपीटी मी लगेच तुम्हाला शेअर करते